बछा बछा 40टी घरोई स्वास्थ्य टिप्स प्रथमे जानिबा तापरे 25टी घरोई रोषेई टिप्स जानिबा। तो धैर्यर सहित सांग माने शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु। आपण माने एही भिडियोटी रु बहुत किछि कथा शिखिबाकू पाइबे। हिमोग्लोबिन स्तर बढ़ाइबा पई काकुडी खाइबा अत्यंत लाभदायक अटे। सालाड आकार रे काकुडी खाइबा किंबा काकुडी रस पीबा स्वास्थ्य पई बहुत भलो अटे। ओजन ह्रास करिबारे गुड़ बहुत सहायकारी। जदि आपण मेदबहुलता समस्या असुविधा पड़ती तेबे नियमित भावे गुड़ पानी पियंतु। यह आपणकर समस्या को दूर करिपारे। आपण बेसिन रे बेकिंग सोडा पकाई 5 मिनिट छाड़ी दियंतु। यह परे स्क्रब द्वारा यहाकू सफा कर दियंतु। यह फल बेसिन पूरा पूरी सफा हेबा सहित एथिरु आसुथिबा दुर्गंध मध्य दूर होई जिवो। फेसियल मसाज बेस्ट होता है। हाथ में मुह को धीरे धीरे मालिश करंतु। निज चेहरा को मसाज करबा पई एक फेसियल रोलर मध्य व्यवहार आपण करि परिबे। पानी रे 2 बुंदा तेल पकेकी गाधोइले त्वचा चिकन रही थाए, शरीर सुखिला मध्य होई न थाए, सबु बेले चमक आसी थाए चेहरा रे। पशु पक्षी जेमिति कि कुकुड़ा किंबा छेड़ी इत्यादि मांस अधिक सेवन करबा द्वारा पशु मानकर सेमानक देह रे थिबा रोग आपणक शरीर को आसीपारे। केशर सबुठारु बड़ समस्या होची रूपी एवं मुंड कुंडई हेबा। जदि आपणक सह मध्ये एपरि होची तेबे निंब पत्र व्यवहार करि परिबे। निंबरे एनाल्जेक एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण थाए जहा केशर समस्त समस्या दूर करि थाए। तेणु निंब पत्र को बाटी केशरे मास्क करी लगांतु। यह रूपी को दूर करि थाए। चुट्टी सब बेले कुंडई हेबा मुंड कुंडई हेबा मध्ये दूर होई थाए। खाद्य खाइ सारिबार 20 मिनिट परे गरम पानी पीबा द्वारा यह ओजन कम करिबारे सहायता करि थाए। ए जीवन बहुत छोट अटे। तेणु सेही मनुष्य सहित अधिक समय बितेबा पई चेष्टा कर जे कि तुमको सब बेले खुशी आ भल पाइबा देबाकू चाहि थाए। प्रतिदिन सकाळे उठिबा परे बा 5टा रे बा भोर 4टा रु 5टा मध्ये उठिबा परे 2-3 किलोमीटर पादरे चलिबाकू चाहंतु। सूर्य को पूजा करिके दिन आरंभ करंतु। यह एक शक्ति जागृत करिबो जहा हृदय एवं मन को सतेज रखिबो। शरीर को सर्वदा सीधा रखंतु। जथा सीधा बसंतु, सीधा चालंतु, सीधा ठिया हुंतु। देखिबे शरीर सर्वदा सुस्थ रहिबो। केवल खाद्य माध्यम स्वास्थ्य बजाय रखा चेष्टा करंतु। सर्वदा खाद्य को भल भाव चोबई चोबई खांतु जहा द्वारा आपणकर हजम ठीक भाव होता एवं स्वास्थ्य मध्य ठीक रुहे। मेदबहुलतार मुख्य कारण होची तेल एवं मीठा खाद्य। यही खाद्य आम देहर चर्बी अंश को बढ़ाई थाए एवं शरीर में अळसुआ एवं अस्थिरता सृष्टि करि थाए। एही पदार्थ गुडी को केवल सीमित परिमाण रे बा कम परिमाण रे खाइबा उचित। जदि आपण खाइतिबा कोनोसी भी खाद्य हजम होई नाही एवं पेट भारी भारी लागुची अणनिश्वास लागुची ताहाले आपण किछि समय उपवास करिकि एहाकू ठीक करि परिबे। गाड़ी रे जिबा आसिबा कम करंतु। जेते दूर संभव चालिके जिबा आसिबा करंतु। एहा आपणको मांसपेशी को व्यायाम करिबो जहा आपणको सुस्थ एवं आकर्षणीय रखिबो। एपर्यंत जो माने भिडियोटी देखलेनी सेमानकु बहुत बहुत धन्यवाद। जदि भिडियो रो किछि सिखिबाकू मिलुथाय निहाती आपण माने भिडियो को गोटे छोटिया लाइक करंतु एवं कमेंट रे आपण मानक शुभ नाम निहाती भाबरे लिखि दियंतु। खाद्य रे सर्वाधिक परिमाण रो फल एवं पनीपरिबा व्यवहार करंतु। यह अधिक विटामिन जोगै थाए। आपणको मनरे अलसुआ हेबाकू केबे भी दियंतु नाही। तुरंत कार्य करबाकू इच्छा करंतु। जदि केतेबेले भी अलसुआ लागुची सांगे सांगे किछि ना किछि कार्य कर दियंतु। आपणको अलसुआमी दूर होई जिवो। घरर काम निजे करंतु। यह करबा द्वारा व्यायाम हुए एवं आपण सुस्थ रहबे। जहा निजर काम निजे करि परिबे से सब निजे ही करंतु। सदा बेले काम रे व्यस्त रहंतु। यह दीर्घायु पई एक मागणा औषध। तेणु सदा बेले निजको व्यस्त रखंतु। भारत होची गरम देश सेथिपाई सदा बेले पतला ड्रेस पिंधिबा देह पई बहुत भल अटे। दिन को अति कम रे 7 रु 8 ग्लास पानी पीबा दरकार। आपण चाहिले 10 रु 12 ग्लास पानी पी परिबे। एसी रे कम रुहंतु।
ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବ ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମଇଦାରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ କମ ଖାଆନ୍ତୁ। ମଇଦା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ। ଶରୀର ପାଇଁ କେବଳ ସୂତା ପୋଷାକ ଭଲ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ପତଳା, ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୂତା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଶୁଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା କେଶକୁ ସଜାନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବେ କେଶରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କେଶକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ କେଶକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ନିୟମିତ ଭାବେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କ୍ରୋଧ ମଣିଷର ପରମ ଶତ୍ରୁ। କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ ମଣିଷର ଦେହ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରୋଧକୁ ସଦାବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଦରକାର। ରାତିରେ ଖାଇକି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ଚାଲିକି ଶୋଇଲେ ଦେହ ସଦାବେଳେ ଭଲ ରୁହେ। ଆଳୁରେ ଭିଟାମିନ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ମାଗ୍ନେସିୟମ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳୁ ଫାଇଦା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସିଝା ଆଳୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଦିନରେ ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଏନର୍ଜି ଏବଂ ସତେଜତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ପିଇବା ଉଚିତ। ଡାଳିମ୍ବ ଜୁସ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରହିଥାନ୍ତି। ମସୁର ଡାଲିରେ ପ୍ରୋଟିନର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏକ କପ୍ ମସୁର ଡାଲିରେ ପ୍ରାୟ 18 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ। ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଛତୁରୁ ମିଠା ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ। ସେହିଭଳି ଛତୁକୁ ବିଲକୁଲ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଛତୁ ବି କଦାପି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଔଷଧ ଖାଇବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହା ପିଇବା ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଏହା ଲିଭରକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥାଏ। ଔଷଧ ଏବଂ ଚାହାର ତାଳମେଳ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଚେହେରାରେ ମେକଅପ୍ କରିବାର 10 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ 2 ଡ୍ରପ ନେଇକି ହାଲକା ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ମେକଅପ୍ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ମେକଅପ୍ ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରେ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଖି ଏବଂ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ସୋୟାବିନ୍ ଖାଇଲେ କେଶ ବଢିବା ବା ସୁନ୍ଦର ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆଇରନ୍ ଆଉ ସଲଫର ସେଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ହାଡକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ମାଛ, ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ଡାଏଟରେ ସାମିଲ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରଣ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଦହିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦହି ଭାତ ସେବନ ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସଫା ରହିବା ସହିତ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ବଢିଆ ବଢିଆ ରୋଷେଇ ଟିପ୍ସ। ପନିପରିବା କାଟିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା କାଠ ବୋର୍ଡ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାର୍ବଲ କିମ୍ବା ଗ୍ରାନାଇଟ ସ୍ଲାବରେ ପନିପରିବା କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଛୁରୀର ଧାର କମି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଚଟାଣରେ ପଡିକି ଫାଟିଯାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଣ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ କାଗଜ ବା ଟିସୁ ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଡା ସହଜରେ ସଫା ହୋଇଯିବ। ଭାତ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଫୁଟିବା ପରେ ସେଥିରେ 2 ଡ୍ରପ ତେଲ କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ଭାତ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସିଝାଇବା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପକାଇକି ସିଝାଇଲେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଫାଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୋପା ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଛାଡିଯାଏ। ଭେଣ୍ଡିକୁ ଅଧିକ ଦିନ ତାଜା ରଖିବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇଲେ ଭେଣ୍ଡି ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଡାଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଲିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଣିରେ ବତୁରାଇକି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଡାଲି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସିମଲା ଲଙ୍କାରେ ଭଜା କିମ୍ବା ତରକାରୀ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଜା କିମ୍ବା ତରକାରୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ।
ତରକାରୀ କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ଡାଳଚିନି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଅଳେଇଚ ପକାଇକି ମସଲା କଷନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମକା ମଞ୍ଜି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ଶୁଖାଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ସେଥିରେ ରୁଟି ତିଆରି କରି ଖାଇଲେ କିଡନୀ ଆଉ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ବେଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ଫ୍ରିଜରେ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁରୀ ବେଲିକି ଛାଣିଲେ ପୁରୀ ଅଧିକ ତେଲ ଟାଣେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପ୍ରଥମେ କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇକି 10 ରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ହେବ। ଏହାକୁ ପରେ ଚିପ୍ସ, ପକୋଡା କିମ୍ବା ପକୁଡିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରୀନ ମଟରକୁ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନରେ ରଖିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀନ ମଟର ଫ୍ରେଶ ରହିଥାଏ। ଚାଉଳକୁ ଧୋଇବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭାତ ଧଳା ଏବଂ ସଫା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମେଥି ପରଟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଥିରେ ଟିକେ ବେସନ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହା ପରଟାର ସ୍ୱାଦକୁ ଦୁଇଗୁଣା କରିଦେଇଥାଏ। ଦୋସା ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାୱାରେ ପିଆଜ କିମ୍ବା ବାଇଗଣର ଖଣ୍ଡକୁ ତେଲରେ ଭିଜେଇକି ତାୱାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୋସା ତାୱାରେ ଆଉ ଲାଗିନଥାଏ। ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଦହି ପକାନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭେଣ୍ଡି ପରସ୍ପର ସହିତ ଲାଗିନଥାଏ। ଭର୍ତ୍ତା ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଏବଂ ଟମାଟୋକୁ ପୋଡିକି ଭର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣ ବଡିକୁ ଭାଜିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ଡେମ୍ଫ ଭାଙ୍ଗିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲେ ଲଙ୍କା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ ରହିଥାଏ। ତାର ଡେମ୍ଫକୁ ଛଡେଇ ଦେବେ। ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଏକ ପଲିଥିନରେ ଟାଇଟ୍ ପଲିଥିନରେ ରଖିବେ କିମ୍ବା ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖିଦେଲେ ବା କାଚ ଜାରରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରେଶ ରହିବ। ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବେ। ଡାଲି ରଖୁଥିବା ଡବାରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଡାଲିରେ ପୋକ ଲାଗିବନି ଏବଂ ଅଧିକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ମାଛ ଭାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଭିନେଗାର ମିଶାଇ ଭାଜନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାଛ ଆଦୌ ଭାଗି ନଥାଏ। ଡାଲମା ଏବଂ ତରକାରୀକୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ବଦଳରେ ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣିରେ ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ସିଝିଥାଏ। ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସମୟରେ କେବେ ବି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଚାର ଡବାରେ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁର ପାଉଡର ପକାଇଲେ ଆଚାର ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ହୋଇନଥାଏ। ଚାଉଳରେ କିଛି ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖିଲେ ଚାଉଳରେ ପୋକ ଜମା ବି ଲାଗିବେନି। ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା କାଟିକି ରଖିଲେ କଳା ପଡିଯାଏ। ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଲୁଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପନିପରିବା କଳା ପଡି ନଥାଏ। କାଚ ବାସନକୁ ଲେମ୍ବୁ ବା ବେକିଂ ପାଉଡରରେ ସଫା କଲେ ଚକଚକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଘିଅ ଡବାରେ ଅଳ୍ପ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇକି ରଖିଲେ ଘିଅ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା କମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ବଟା ମସଲା ରାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ଭଲ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଆସିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିବା ପରେ ହାତ ଜଳାପୋଡାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଥଣ୍ଡା କ୍ଷୀରର ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ହାତକୁ ବୁଡାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିବା ପରେ ଯୋଉ ହାତ ପୋଡା ଆଉ ସେଟା ହେଉନଥାଏ, ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡିଓରୁ ଯଦି କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ନାମ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୋଲି କମେଣ୍ଟରେ ଥରୁଟିଏ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।